बाबा साहब ने एजुकेशन पूरी दी पूरी लैके उन्होंने लोगों लिए काम किया जिन्हों लोगों की कितने सुनवाई नहीं सी। ते मैनू नहीं लगता कि बाबा साहब दे नाल जिद्दां दे तशद्दद होए सी, बेइंसाफियां होईयां सी, कोई मुड़ूगा जी। पर उन्होंने उच्च कोटि की विद्या लैके भारत विच आउणा पसंद किया जी जी, जिसका कारण सी कि वो चाहते सी कि मैं अपना जीवन जिहड़ा है इस मनुखता की खातर ला के जाना। गुरबाणी दा उपदेश है, धौल धर्म दया का पुत संतोख थाप रखा जनसो, कि मैं अपना जीवन जिहड़ा है इस मनुखता की खातर ला के जाना। और खास करके उन्होंने लोगों के लिए जिन्होंने बाहर निकलने का अधिकार नहीं, जिन्होंने कितों पानी पीने का अधिकार नहीं, जिन्हों के नाल हर समय जुल्म किया जा रहा सी, उन्होंने लोगों के लिए उन्होंने मुड़ के भारत दे विच आउणा पसंद किया कि बाबा साहब के जीवन तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के विचारधारा का फलसफा नजर आउंदा। अपने स्वार्थां लई काम करना जी, ते तुहानूं ये लगदा कि मैनूं हर टाइम कुर्सी मिली रहे, तुसीं अणख बेच के कुर्सी ते बैठे कि तुसीं जदों तुहानूं कलम एक मिल जांदी है, उस कलम की ताकत दे नाल बाबा साहब ने सारी दुनिया झुका दी। जय भीम जय भारत। मैं सोम सहोता, तुसीं वेख रहे हो पोसूनामा यानी कि पावर ऑफ सोशल यूनिटी। अज इस प्रोग्राम दे विच आपां बड़े अहम विषय ते गलबात करन लई स्टूडियो विच हाज़र होए हां। विषय है कि की बाबा साहब जी दे जीवन जां विचारधारा तो गुरुआं दा फलसफा नज़र आउंदा है। इस विषय ते गलबात लई अज स्टूडियो विच हाज़र ने पावर ऑफ सोशल यूनिटी के प्रेजिडेंट श्री फकीर चंद जस्सल साहब। उन्हां नाल करदे हां गलबात। जस्सल साहब, सब तो पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। जय भीम, वेलकम। की बाबा साहब जी के जीवन की जे गल करिए जां विचारधारा की गल करिए ते गुरु साहिबाना का फलसफा नजर आउंदा है सर? पोसूनामा दे देखण वाले दर्शकों नूं सारिआं नूं जय भीम जय भारत, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्हां हालातां दे विच वो दुनिया ते आए और उन्होंने अपने जीवन नूं जिन्हां मोड़ां दे उत्तों दी लंघाया और उन्हां दा जन्म ठीक ज्योतिबा फूले जी दे डेथ तो 1 साल बाद होया। और बाबा साहब का जो जीवन है वो सारे का सारा संघर्षमय है जी। चाहे उन्हां दी एजुकेशन नूं लैके ला लईए, चाहे उन्हां दा मनुखता दे लई एक विचारधारा नूं भारत दे विच मनुखता की राखी लई की होना चाहिए इस नूं लैके लाइए, चाहे उन्हां दा फॉरन दे विच जाके भी वापस आना जिहड़ा वो एक सिद्ध करदा कि जिन्हां हालातां नूं देखदे होए बाबा साहब इत्थों गए सी जी। अज दी डेट दे विच जेकर कोई किसी नूं मौका मिलदा अमेरिका कनेडा अमरीका जां इंग्लैंड दे विच जाण दा, ते मैनूं नहीं लगता कि बाबा साहब दे नाल जिद्दां दे तशद्दद होए सी, बेइंसाफियां होईयां सी, कोई मुड़ूगा जी। पर उन्होंने उच्च कोटि की विद्या लैके भारत विच आउणा पसंद किया जी जी, जिसका कारण सी कि वो चाहते सी कि मैं अपना जीवन जिहड़ा है इस मनुखता की खातर ला के जाना। और खास करके उन्होंने लोगों के लिए जिन्होंने बाहर निकलने का अधिकार नहीं, जिन्होंने कितों पानी पीने का अधिकार नहीं, जिन्हों के नाल हर समय जुल्म किया जा रहा सी, उन्होंने लोगों के लिए उन्होंने मुड़ के भारत दे विच आउणा पसंद किया। और जिथे तक तुहाडे क्वेश्चन का संबंध है जी कि बाबा साहब के जीवन तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के विचारधारा का फलसफा नजर आउंदा, मैं तुहानूं दसना चाहना कि जिहड़ी एजुकेशन है, एजुकेशन जो लोग लैंदे आ जी, जिन्होंने असीं अज दी डेट च बुद्धिजीवी कहने आ। बुद्धिजीवी बाबा साहब ने क्या 2 तरह के, एक वो बुद्धिजीवी आ जिन्होंने एजुकेशन लई और अपने स्वार्थां दे लई, अपने रोटी पानी लई, अपने नौकरियां दे लई वो लगा लई जी। और एक वो बुद्धिजीवी हुंदे आ जिहड़े दूसरों की खातर एजुकेशन नूं वरतदे। अच्छा, मतलब तुसी कह सकते हैं कि बाबा साहब ने जिहड़ी एजुकेशन लई सी वो डिफरेंट सी?
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਣਖ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮ ਇੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਮ ਆਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਤੇ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਜੰਮਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਲੈਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਜੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬਣਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਸ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲਾਉਣੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਕੱਢੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਇਨਵਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ, ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੂਕ ਨਾਇਕ, ਗੁੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਜੀ, ਬਹਿਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲਦਾ, ਧਰਮ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੁੱਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨਸੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਔਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਥਨੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਧਰਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਧਰਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਦਇਆ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਔਰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਰ। ਨੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 72 ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ 148 ਸੀਟਾਂ ਲਈਆਂ। 72 ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ 'ਚ, ਜੀ ਜੀ, 72 ਤੋਂ 148 ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪੈਕਟ ਸਾਡਾ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹੁੱਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ? ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤੱਕ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਔਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਰਬਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਤਿਆਗ ਔਰ ਬਰਾਗ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗ ਔਰ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ, ਈਵਨ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਰਸੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਣ ਜਵੇ। ਪਰ ਜਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖੁੰਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਆ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖੜਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਲੰਭਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਧੋਖੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ, ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹਰ ਬਨਾਸੀਓ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲਸਫਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਸਹੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੱਚੇ ਤੇ 1 ਲੜਕੀ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੀ ਸਰ। ਸਿਰਫ 1 ਲੜਕਾ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗ ਜਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚੜਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਾਗ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਆਚਰਣ ਆ, ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਨ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਉਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸ਼ਾਵਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤਿਆਗ ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਘਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਫਲਸਫਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਆ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ
ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੋਸੂਨਾਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਮ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੋਸੂਨਾਮਾ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ, ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਪੋਸੂਨਾਮਾ YouTube ਚੈਨਲ ਔਰ Facebook ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸੂਨਾਮਾ ਭਰੋਗੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Facebook ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਪੋਸੂਨਾਮਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫੋਲੋਅਰਸ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੋਸੂਨਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੈ ਭੀਮ।